السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ بھائی آج جو ہے میں آیا ہوں ایک اور لائرس کی دعوت میں. جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ الیکشنز تو چل ہی رہے ہیں، تو ہر جو کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنی جو ہے کی دعوت وغیرہ رکھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس میں بہت جو ہے اپنا لائرز جو ہیں سب شرکت وغیرہ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے میں بھی یہاں آتا ہوں اور میں جو ان کے یہاں سب ریویوز وغیرہ لیتا ہوں ہر کینڈیڈیٹس کے، اور جو وکیل وغیرہ جو یہاں پہ آتے ہیں دعوت میں. تو آج بھی جو ہے میں آیا ہوں سروس میس پہ، اور یہاں پہ جو ہے ایڈوکیٹ عبدالوہاب بلوچ جو ہے جو کہ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں ہائی کورٹ میں نا. تو ان کا جو ہے یہاں پہ ان کے آنر میں جو ہے یہاں ایک ڈنر ہے، ان کے فرینڈس وغیرہ نے رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ اچھی ایک جو ہے گیٹ ٹوگیدر ہوگی لائرس وغیرہ کی. تو آج جو ہے یہاں سروس میس میں آیا ہوں اور یہاں ایک ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے. تو اب جو ہے اندر کی طرف چلتے ہیں اور سارے لائرس وغیرہ سے جو ہے بات چیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کے ان کو کیسا لگ رہا ہے. آئیں چلیں. جعفری صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور آرگنائزر ہیں ہمارے آئی لیف پاکستان کے. ان کو ہم وہاں سے آنے پہ اپنے پروگرام میں، خصوصاً ہمارے پروگرام میں آنے پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور جنرل سیکریٹری آئی لیف ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا عبدالوہاب بلوچ صاحب کو کہ وہ ان کو اجرت کا تحفہ پیش کریں. تھینک یو ویری مچ. حاکم علی شیخ صاحب کو اپنے پروگرام میں آنے پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. سائیں سید غلام شاہ صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف فرماؤں. موسٹ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سیاسی پولیٹیکل فگر جو ہے ان کو اجرت کا تحفہ پیش کریں گے. سائیں عبدالوہاب بلوچ صاحب. خالد جاوید خان صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ اسٹیج پہ آئیں اور عبدالوہاب صاحب سے ہمارے سندھ کی سوکھڑی اجرت کا تحفہ جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو دیں گے. آپ کی بڑی کرم نوازی آپ نے ہمیں. خالد جاوید صاحب، سوری ٹو سے سر، جو کینڈیڈیٹ پریزیڈنٹ فار پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار ہیں، ان سے تحفہ وصول کر. تھینک یو ویری مچ اگین. عامر سلیم صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت سینئر وکیل ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. میں عبدالوہاب بلوچ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ ان کو سندھ کی سوکھڑی اجرت کا تحفہ پیش کریں. ویری مچ اگین سر. آپ کو اجرت کا تحفہ پیش کریں گے مسٹر عبدالوہاب بلوچ صاحب، کینڈیڈیٹ فار پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار پنجاب سیٹ سے جو ہے ممبر ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں. ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ وہاب بلوچ صاحب سے تحفہ لیں. اکرام انصاری صاحب کے لیے تالیاں ہو جائے کم از کم. اکرام انصاری صاحب کے لیے، موسٹ سینئر، ہمارے دل کے قریب. تھینک یو ویری مچ اکرام انصاری صاحب. اور اکرام انصاری صاحب ہماری ٹیم کور ہے، ہماری ٹیم کا حصہ ہے. جو مسٹر عبدالوہاب بلوچ فرینڈس آف عبدالوہاب بلوچ ہے، ان کا حصہ سر. اور انصاری صاحب کہہ رہے ہیں میں اسپانسر بھی ہوں وہاب صاحب کا. تھینک یو ویری مچ انصاری صاحب، تھینک یو ویری مچ. لڑنا پڑے گا. جب آپ لڑیں گے تو آپ نکال کے پھینک دیے جائیں گے. اور یہی ہوتا آ رہا ہے پاپولر لیڈرشپ سے. جب تک ان کے کام آتے ہیں وہ ان سے کام لیتے ہیں اور اس کے بعد نکال کے پھینک دیتے ہیں. تو اب بھی صورتحال یہی ہے. صاحب نے بڑے واضح الفاظ دے کر دی ہے. بہرحال جہاں تک وہاب بلوچ صاحب کا تعلق ہے، میں نے ان کو پرسویٹ کیا، منت کی ان کی کہ بھائی موجودہ حالات میں آپ کو صدر کا الیکشن لڑنا چاہیے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم وہ کامیاب کریں. وہاب بلوچ جو ہے وہ نہایت محنتی ایماندار آدمی ہے اور وہ بار کی پالیٹکس سے اچھی طرح واقف ہیں اور سیاست سے بھی ان کو تھوڑا تعلق ہے. حالانکہ ان کے سیاسی تعلق ہے، میرا کوئی واسطہ نہیں.
तहरीक इंसाफ नायर फोरम के सदर जनाब शादाब जाफरी साहब, उनके साथ सेक्रेटरी जनरल मुअज़्ज़म भट्ट साहब इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। वहाब बलोच साहब के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर पर वहाब बलोच साहब के लिए जितने वकला हमारी बहनें यहाँ आज तशरीफ़ लाई हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं खालिद जावेद साहब को देखा है और हमारे मेम्बरान बार कौंसिल मुनीर मलिक साहब यहाँ मौजूद हैं, आमिर कुरैशी साहब मौजूद हैं, गुलाम रसूल साहब, नो डाउट बहुत सारी सीजन पर्सनालिटीज़ को मैं जब मिला और देखा है। ये निशानियाँ हैं कि आपका इलेक्शन अच्छे लोग लड़ रहे हैं और मैं आपको पेश की मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये बहुत खूबसूरत इज्तिमा किया है। और ILF के चेयरमैन शादाब जाफरी साहब और जनरल सेक्रेटरी मुअज़्ज़म भट्ट साहब जो पेशावर से आए हुए हैं और मेरे ऑनरेबल मोहतरम मेरे सबसे बड़े प्यारे दोस्त जो मेरे यहाँ सिंध में एक फर्द मेरा अपना मेरे लहू से मुझे प्यारा है। मैं एक बंदे का नाम भी लूँ तो भी मेरी इज्जत अफजाई होती है, आनर होती है। वो मेरे से कितनी बड़ी डिग्निटी रखते हैं, उसमें मेरे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं प्रेजेंट, और वो सिंध बार कौंसिल हो, कराची बार एसोसिएशन हो, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, और सारी यानी सिंध यहाँ बैठी हुई है मेरे प्रोग्राम में। मैं बहुत खुशी फील कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा ये खुशी फील कर रहा हूँ कि यहाँ एक गुलदस्ता जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, जिसमें सिंधी, जिसमें मेरा पंजाबी, जिसमें मेरा पख्तून भाई, जिसमें मेरा गिलगिती, जिसमें मेरा बलोच, जिसमें मेरा सराइकी, मैं किस बंदे का नाम लूँ कि यहाँ मौजूद नहीं है। इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या होगी कि आज सारे पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया है और बिला तफरीक जितनी उन्होंने मुझे मोहब्बत दी है और मोहब्बत करते हैं मेरे से, मैं उस दिल में मैं समझ रहा हूँ मेरे से क्या मोहब्बत है। ये हमारी कोई जर्नल गैदरिंग नहीं थी कि मैं सारी बार एसोसिएशन को एक जर्नल पैगाम देता और सारे आते। हो सकता है आज 3 से 4 हज़ार लोग होते, लेकिन ये मेरे वो लोग हैं जो मेरे साथ मेरे खड़े होकर के मेरे साथ मेरी कैंपेन करेंगे और इलेक्शन के दिन मौजूद होंगे। ये मेरी बड़ी खुशनसीबी इस चीज़ का है। देखें, मैं जिस धरती पर खड़ा हूँ ये औलियाओं की धरती है, ये सूफियों की धरती है। इसी ने कभी मारना नहीं सिखाया, जान देना सिखाया है। इसी ने कभी कमिटमेंट से बेवफाई नहीं की, चाहे इनको चक्के में जिससे गन्ने का रस निकलता है पीड़ा गया हो, जैसे मखदूम बिलावल को, लेकिन इन्होंने बेवफाई नहीं की, अपनी वफा की है। ये सिंध धरती है, इसमें ऐसा खून है, ये वफा करती है और वफा करती रहेगी। मैं आज मेरे रहनुमा बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, उनके सामने जो इकराम अंसारी साहब ने कहा है, जो शादाब जाफरी साहब ने कहा है, एक वादा करता हूं कि अगर मैं जो कमिटमेंट करके सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कैंडिडेट की इलेक्शन लड़ रहा हूं, अगर मेरी कमिटमेंट से एक कदम पीछे मैं हटूं, जो मुझे सजा हो और मैं आखिर क़यामत के दिन मुंह दिखाने जैसा नहीं रहूं, मैं ये वादा करता हूं मैं अपनी कमिटमेंट के साथ खड़ा रहूंगा।
اچھا دوستوں ابھی میرے ساتھ موجود ہے عبدل وہاب ایڈوکیٹ سر جو کہ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں ہائی کورٹ بار میں, اور آج ہی ان کی جو ہے یہاں پہ دعوت بھی دی, تو آئیے ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی بھائی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے سر؟ ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس. آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں بھی خیریت سے. اچھا سر, جیسے کہ آپ جو ہے پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں ہائی کورٹ بار کے لیے, تو آپ جو ہے ڈگنیٹی آف بار اور ویلفیئر آف دا لائر کے لیے آپ کیا آپ کے تھاٹس ہیں, کیا کریں گے آپ؟ بھائی دیکھیں, ہم سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن, رول آف لا کی بات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے سٹیزن شہری برابر ہیں. ہمارے پاس ایک جوڈیشل سسٹم میں ایک اسٹیٹس کو چل رہا ہے, اس میں یہ چل رہا ہے کہ فیس ویلیو کے کچھ وکیل ہیں چند 50-60, وہ ان کی دھندا چلتا رہتا ہے, باقی وکلا بیچارے ڈپرائیو ہے. ان کو اچھے طریقے سے اسٹیٹس کو گرانٹیڈ, ویکیٹڈ, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. دوسرے یہاں پر پولیٹیکل بندے کی ضرورت ہے سندھ میں صدر ہونے کے لیے, کہ یہاں پر پولیٹیکل کرائسس ہیں اس ملک میں. یہاں ڈیموکریسی کو سبوتاش کیا جا رہا ہے, یہاں مسنگ پرسنس ہیں, یہاں زمینوں پر دھڑا دھڑ قبضے ہیں, یہاں کرپشن ہے, ایوری تھنگ یہاں پر ایسی ہو رہی ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں. آپ کی کراچی کے سٹی جو اولڈ سٹی ہے اس کا پانی بند ہے, وہاں لاکھوں ایکڑ آپ کی باہر زمینیں آباد ہو رہی ہیں. یہاں پر ملٹیپل ایشو ہے, یہاں پر بات کرنی پڑے گی. یہاں پیٹ کے لیے لوگ وکلا الیکشن لڑتے ہیں, ہم پیٹ کے لیے نہیں لڑ رہے, ہم عوام کے لیے اور وکلا کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. جی اچھا, اس کے علاوہ سر جیسے کہ آج جو ہے آپ نے دعوت کروائی اچھے خاصے وکلا آئے, تو اس بارے میں آپ بتانا چاہیں گے؟ اور یہ میں تھینک یو, ان کا میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, میں ان کا مہربانی. پورے پاکستان سے وکلا آئے ہیں, لاہور سے آئے ہیں, پشاور سے آئے ہیں, کوئٹہ سے آئے ہیں, اور باولپور سے آئے ہیں. یہ دیکھیں میرے پاس گلگت سے آئے ہیں, اور سارے جہاں پورے ملک سے آئے. یہ گلدستہ بنا ہے, اس کو پاکستان بولتے ہیں, جس میں ہر بندہ ہو موجود. یہاں آج ہر بندہ موجود ہے. تھینک یو سر. تھینک یو. تو دوستوں ابھی میرے ساتھ موجود ہے شاہ ایڈوکیٹ سر, تو آئیے ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر, آج آپ یہاں پہ جو ہے دعوت میں آئے عبدل وہاب ایڈوکیٹ کی, آج آپ عبدل وہاب ایڈوکیٹ کی دعوت میں آئے, تو اس حوالے سے بتانا چاہیں گے آپ کو آ کے کیسا لگا یہاں پہ؟ یہاں تو بہت اچھا ہے, لیکن باتیں جو ہوئی وہ بڑی زبردست ہوئی, اس لیے کہ خصوصاً کراچی کے حوالے سے کراچی ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ کی کینڈیڈیٹ انتہائی اہم پوسٹ ہے, کیونکہ یہاں پر جو ملک کی صورتحال ہے اس کو ٹھیک ڈگر پہ لے آنا یہ کراچی بار کا رول رہا ہے ہمیشہ سے. اور اس لیے یہ فقط بار کی الیکشن نہیں ہے, یہ سمجھو کہ ملک کی الیکشن ہے. اور اس حوالے سے سارے اداروں کو یکجا کر کے, اور پھر ان سب کو, بار کو, بینچ کو, ان کو بھی یکجا کر کے ہمائنگی کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور یہ کراچی ہے, کراچی میں مختلف قومیں, مختلف زبانوں, مختلف کلچر, مختلف مذاہب, مختلف ملکوں کے لوگ رہتے ہیں. ان سب کو بیلنس کر کے چلانا یہ بڑا اوکھا کام ہے جو کراچی بار کے پریزیڈنٹ کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا لائق, فائق, بہادر, سمجھدار, تجربے کار, تو اس حوالے سے یہ پراپر کینڈیڈیٹ ہے اس سیٹ کے لیے. تھینک یو سر. اچھا دوستوں ابھی میرے ساتھ موجود ہے سینئر اٹارنی ظہور مسعود ایڈوکیٹ سر, جو کہ 2014 میں جو ہے وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, ساتھ ساتھ سندھ کے صدر اور ابھی جو ہے پی ٹی آئی کے آرگنائزر بھی ہے. تو آئیے اس سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, آپ سنائیں کیسے ہیں حذیفہ؟ جی میں بھی ٹھیک الحمدللہ سر. اچھا سر, آج جو ہے یہاں دعوت میں آئے یہاں عبدل وہاب ایڈوکیٹ کی, جو کہ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پہ ہائی کورٹ بار میں, تو اس حوالے سے بتانا چاہیں گے آپ یہاں پہ آئے, آپ کو کیسا لگا کہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو حذیفہ کہ آپ نے یہ کویشچن کیا مجھ سے کہ آپ اس کے سپورٹر ہیں, عبد الوہاب بلوچ صاحب کے ہیں. میں بالکل عبد الوہاب بلوچ صاحب کا میں سپورٹر ہوں. عبد الوہاب صاحب کا ممبر سندھ بار کونسل بھی رہے ہیں اور وائس پریزیڈنٹ بھی ہے سندھ بار کونسل. اس وقت بھی اس نے بڑا وکیلوں کے لیے کام کیا, خاص کر رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اس نے بڑا کام کیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو ملک کے حالات ہیں, جو کرائسس چل رہے ہیں, جو انسرٹینٹی ہے ملک میں, قانون کی دھجیاں اڑانی چاہیے. یہاں آئین ہے نہیں, قانون ہے نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کو ایک وکیل نے بنایا تھا, اور اسی طرح پاکستان کا دفاع بھی اور پاکستان کی حفاظت بھی اور پاکستان کو بچانے کے لیے وکیل نکلیں گے. تو میں سب سے بیسٹ کینڈیڈیٹ صدارت کے لیے عبد الوہاب بلوچ صاحب کو میں سپورٹ کروں گا. وہ اس لیے کہ وہ ایک شریف انسان ہے, ایک سیدھے سادھے انسان ہے. وہ انشاءاللہ سٹینڈ بھی لیں گے بار کے لیے بھی اور بینچ کے لیے بھی, اور انشاءاللہ رول آف لا کے لیے بھی وہ کام کریں گے. تو وہاب بلوچ صاحب ایسی شخصیت ہے کہ ایک دبنگ شخصیت ہے. اس کا جو نا ایک فیس ویلیو بھی ہے. اور دوسری بات ہے, ہم جو نا یہ قومیت پہ نہیں جاتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ملک کے لیے اچھا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جب ملک ہے تو سب کچھ ہے, ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس ملک کے باشندے ہیں, ہم ایک یونٹی ہیں, ہم ایک تناور درخت ہیں.
जिसमें जो है हर किस्म का जो ना फूल वगैरह हर किस जो ना वो है मसला एक गुलदस्ता है, तो हम ये गुलदस्ते की शक्ल में हम वहाब बलोच साहब को जो ना सपोर्ट करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सारे वकीलों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाब बलोच साहब को ये आगे लें बग़ैर किसी जो ना कौमियत के, बग़ैर किसी नस्ल बग़ैर उसकी। वो ये है कि वो एक अच्छा इंसान भी है, इंशाल्लाह किसी को बेचेंगे नहीं, बार को भी नहीं बेचेंगे, बार के लिए वो काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अच्छा दोस्तों, अभी जो मेरे साथ मौजूद है शादाब जाफरी सर, जो कि जो है यहाँ पे ऑल पाकिस्तान इंसाफ लॉयर फोरम के जो है प्रेसिडेंट है, साथ ही साथ जो है इमरान खान के समझे राइट हैंड भी है। तो आइए ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल शुक्र, ठीक। अच्छा सर, आज के हवाले से आप बताना चाहेंगे, जैसे कि आप जो है यहाँ पे एडवोकेट अब्दुल वहाब के जो है यहाँ पे आए हैं इनकी दावत में, जो कि प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं हाई कोर्ट बार में, तो आपको कैसा लगा यहाँ आके? कराची आके तो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है, और मैं आज से नहीं, मैं तो बहुत जब हम छोटे थे उस वक्त से आते हैं। अच्छा। एनीवे, वहाब बलोच साहब, मैं आपको बताऊं, अगर और कोई शायद हमारा ILF का होता तो मैं आता, शायद ना आता, लेकिन वहाब बलोच के लिए मैं आया हूँ स्पेशली। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जो मौजूदा हालात है ना, जी जी, उसमें मैं समझता हूँ कि वहाब बलोच एक बेहतरीन आदमी है। उसके अंदर इनकलाब मौजूद है, उसके अंदर सोच मौजूद है, दलेर आदमी है। और आज रूल ऑफ लॉ की इन्फोर्समेंट के लिए हमें ऐसे शख्सियत की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह ताला हम पूरा ज़ोर लगाएंगे कि वो इलेक्शन जीते। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका ताल्लुक़ ILF से या हमारी पार्टी से है, बल्कि इस वजह से कि मैं समझता हूँ बार के लिए और मुल्क के मौजूदा हालात के लिए हमें कई वहाब बलोच चाहिए पूरे पाकिस्तान में। अगर इस तरह के कैंडिडेट दूसरी पार्टी के किसी और जगह, तो हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। हमारा मकसद जो है ब्रॉड बेस्ड है, पाकिस्तान की बेहतरी। तो उसके लिए वहाब बलोच के लिए आके मैं समझता हूँ मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे उसको आके सपोर्ट करने की। अच्छा, उसके अलावा सर, जैसे आपको पता है आजकल पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं, तो उस हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? पाकिस्तान के हालात हम बचपन से, जब तुमसे भी छोटे थे ना, उस वक्त से सुनते थे। अच्छा। कि नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, ठीक है। वो तो गुजरता रहा, लेकिन जो इस वक्त हालात है ना, ये बहुत ख़तरनाक हालात हैं। हाँ। और उसकी वाहिद वजह यह है कि अदालतें बिल्कुल बंद करके रखती हैं। पहले तो होता था ना कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों में लोग चले जाते थे, रजू करते थे, मिलता था। अभी तो अदालतें भी खामोश हो गई हैं। और सबसे बड़ा ख़तरा जो है ना, उस वक्त होता है जब लॉलेसनेस हो और अदालतों से इंसाफ ना हो रहा हो। अब ये वही सिचुएशन बन गई है जो कभी किताबों में ये चीज़ें सुनते थे कि जब किसी माशरे के हालात लाकानूनीयत वहाँ पे हो जाए और अदालत इंसाफ ना दे, वो माशरा और वो मुल्क कायम नहीं रह सकता। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है, और इस वक्त ख़ास तौर पर वकील और तमाम अवाम को इकट्ठे होना चाहिए अपने मुल्क के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, अभी जो है मेरे साथ मौजूद है मौज़म भट्ट सर, जो कि जो है ILF के जो है जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये जो है अभी पेशावर से जो है यहाँ पे स्पेशली आए हैं यहाँ जो है दावत अटेंड करने। तो आइए से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके सर? ज़बरदस्त। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा कि आप जो है पेशावर से यहाँ स्पेशली यहाँ दावत में आए हैं अब्दुल वहाब एडवोकेट सर की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, उसके अलावा आज जो जैसे कि यहाँ पे दावत में आए अब्दुल वहाब एडवोकेट सर की, जो कि प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं हाई कोर्ट बार में, तो उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, आने का जो मकसद है ना, वो बेसिकली रूल ऑफ लॉ की हमारी जो तहरीक है जी, उसकी निस्बत से है। और हुज़ैफ, ये जो हमारे वहाब बलोच साहब हैं, ये हमारे उम्मीदवार हैं आपकी कराची हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस में, और इनकी जो नामजदगी है उसे अप्रूव किया था हमारे कायद इमरान खान साहब ने। अच्छा। और आपको पता है कि इन्हें बुलाया गया था कौमी असम्बली की नशिस्त का टिकट देने के लिए, और उधर इन्होंने भी बताया कि जी मैं आने वाले इलेक्शंस में उम्मीदवार भी हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो रखती है वो हाई कोर्ट रखती है, तो आप ये छोड़ें और जाके इलेक्शन लड़ें। तो फिर वो कौमी असम्बली का इन्होंने टिकट छोड़ा और हाई कोर्ट का भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पूरे एक मैसेज को लेके आ रहे हैं, और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, आप लोगों के लिए, इसलिए कि आने वाला कल तो आप लोगों का है ना, आप लोगों के लिए आके हम ये जो तहरीक चला रहे हैं, आप लोगों के लिए चला रहे हैं कि आपको एक अच्छा पाकिस्तान छोड़ के जाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके अलावा सर, जैसे कि आपको पता है आजकल पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं, इतने बुरे हालात चल रहे हैं, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि चैलेंजेस हैं,
इमरान खान के हवाले से उनकी जुमात को ख़त्म करने के लिए जो इक़दामात हो रहे हैं वो गैर आइनी इक़दामात हो रहे हैं, वैसे ही सलूक हो रहा है जैसे कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। वैसे ही इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप पे, लेकिन वहाँ पे चूँकि रूल ऑफ लॉ है तो वहाँ पे वो गिरफ़्तार भी हुए डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उन वो ज़मानत पे भी हैं और इलेक्शन में अपनी कैंपेन भी चला रहे हैं। बस वही जो स्टेटस है हमारे कायद को नहीं दिया जा रहा, तो यहाँ पे इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए तो हम निकल के रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं ना, कि इस मुल्क में यार आप कानून पे कर चलाओ, जिस पे इल्ज़ाम लगाते हो ट्रायल करो, सब कुछ करो, लेकिन कानून के मुताबिक करो। पाकिस्तान की आवाम के पास, हमारे बच्चों के पास अदालतों के अलावा और कानून के अलावा कुछ नहीं है तहफ़्फ़ुज़। सो हम जो कर रहे हैं ना वो आपके लिए कर रहे हैं। थैंक यू सर। जीते रहो। अच्छा दोस्तों, आज जो है मैं यहाँ पे आया अब्दुल वहाब एडवोकेट सर की जो है यहाँ दावत में, यहाँ पे अच्छे खासे वकील जो है यहाँ पे उन्होंने शिरकत की, और ख़ास तौर पे बाहर से जो है मतलब दूसरे शहरों वगैरह से जो है बहुत अच्छे बड़े बड़े वकील जो है यहाँ पे आए अब्दुल वहाब एडवोकेट सर के लिए, और यहाँ पे अच्छी अपना स्पीचेस वगैरह वहीं साथ साथ जो है खाना भी लगा, एक अच्छी गेट टुगेदर हो गई। तो वो जो है अपना अब्दुल वहाब एडवोकेट सर जो है प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं हाई कोर्ट बार में, तो ये कि यहाँ पे अच्छे खासे जो है वकील वगैरह है और बहुत अच्छी गेट टुगेदर रही, साथ साथ खाना भी लगा। खाना ये कि अच्छा था वैसे टेस्ट जो है, लेकिन ये कि बड़ा अच्छा गुजरा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस था, और बड़ा एक अच्छा मतलब प्रीमियम सा माहौल लगा यहाँ पे आके। तो ये कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।